बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक फरीदा कूक ज्यों राखा जवार जी, जब लग टांडा ना करे तब लग कूक पुकार। कूक पाकिस्तान कूक दी पंजाबी बैठक दे नाल अज असी फैजपुर जिला शेखुपुरा दे विच बैठे हाँ। अज असी अपनी बैठक जिहड़ी है वो नावें लावांगे पंजाबियां दा मान तरान, शायरे तसव्वुफ, परख पड़चोल दे माहिर ते 300 दे नेड़े किताबां दे लखारी, छोटी वड्डी किताबां दे कुराने पाक दी मंजूम तफसीर करन दा एजाज हासिल करन वाले ते नसरी तर्जमा पंजाबी च करन वाले, इहदे नाल नाल सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूम लिखन वाले मेरे खब्बे पासे मौजूद ने हाजी फकीर असर अंसारी फैजपुरी। ते अज असी अपनी इस बैठक नूं टोरांगे ते इस तो पहला कि असी होर गल करिए, असी ये भी बयान करांगे। अज कैमरे दे पिछे साडे नाल आसम पंजाबी इंजीनियर आसम पंजाबी भी मौजूद ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर दे फारग तहसील तालब इलम, बड़े इलम वाले ने। हाँ जी, ते इन्हां दे तावन दे नाल जिहड़ा ना अज दा मीडिया जिहड़ा ना वो काम करेगा जी। आज साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है जी। हर हालत दे विच अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, ए दसो कि माशाअल्लाह तुसी इन्ना भरवां काम कीता है, उस काम दे हवाले नाल ते असी हौले हौले गल करांगे ते, लेकिन इस तो पहला कि असी ये परख पड़चोल दे हवाले नाल आइए। मैं इस गल नूं जरूरी समझना कि तुसी अपने टब्बर दे हवाले नाल कोई चानन पाओ, तुहाडे वालदैन ते जिहड़ा तुहाडी अंसारी कौम बरादरी उस हवाले नाल तुसी को दसो। हाँ, मैं अर्ज करना जी कि हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक दे मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी लड़ी विचों आही कि उन्हां दा पड़पोतरा मुहम्मद बिन कासिम आ जांदे ने, जिन्हां ने सिंध आके फतेह कीता। अगे उन्हां दा पोतरा आ जांदा है हजरत अब्दुल्ला, जिन्हां नूं पीरे हरात आख्या जांदा। असीं उन्हां दे चलदे चलदे इत्थों तक कपड़े हाँ। ये जिहड़ा साडा खानदान ही अल मंसूरा कॉलोनी जिहड़ी है सांगड़ सिंध दे कोल मरकज़ हैगा ही तबलीग दा, उतों साडे वड्डे रख सोधी विच आ गए। जट्टां दी रख हैगी ही, वो साडे बजुर्गां दे अच्छियां आदतां वेख के मुसलमान हो गए। राजियां ने आख्या जी हुण इन्हां दे नाल ही रिश्तेदारी करना। वो फिर जनाब उन्होंने कोई बच्चियां की शादी भी साडे नाल कीती, असीं उन्होंने भी कर लई। वो फिर सोढ़ी खानदान की निस्बत के नाल साडे जिहड़े हन सोढ़ी भी लिखते रहे। अंसारी जिहड़ा है वो तो साडी हजरत अबू अयूब अंसारी उन्हां दी नस्ल के हवाले नाल है माशाअल्लाह। ते ये फिर दादा साडा आ गया जी नैन सुख। यह नैन सुख जिला शेखपुरे का पिंड है, शेखपुरे की हद उत्ते वे। इत्थे फिर 4 दरबार है ने। अच्छा जी। बाबा जकरिया शाह, बाबा बाकी शाह, हजूरी शाह, अब्दुल्ला शाह। माशाअल्लाह, ये मेरे दादे दे सके मामे ने, नानके ने। असीं इन्हां दे सजादा नशीन हाँ। ये फिर 1962 दे विच अयूब खान ने मज़ारात जिहड़े हन ना कमाइयां वेख के इन्हां दे गुलछरे जिहले वेखे दरवेशां दे, ते उन्होंने ले लिया अपनी तहवील विच सरकारी बन गए जी। महकमा औकाफ विच आ गए। वो फिर मेरा दादा जिहड़ा ही वो मज़ार बरलबे सड़क है छड्ड के ते इत्थे फैजपुर आ गए। वो फिर कपड़ा बुनन दा काम करते हैं। इत्थे उन्होंने जगह रहन लई बना लई, खेस दरियां, हाँ खेस रौंटे खदर सलारे हुंदे हुंदे हन। वो फिर मेरे वालद मोहतरम जिहड़े हन वो कोई पीरी मरीदी करते हैं और हाज़कुल अतिबा हकीम सन माशाअल्लाह। उन्होंने जिहले मैनू 5-6 साल का होया तो पुछन लगा तू भाई कपड़े का ही काम करना है? मैं कहा नहीं जी, कोई बदल गए रोजी का सबब। मैं फिर कुराने पाक का जी काम सीखन लई, किताबत सीखन लई उन्होंने दसिया। उन्हें आख्या ठीक है किताबत सीख लै। वो फिर जनाब कोट महमूद एक जगह है शरकपुर शरीफ तो अगे। अच्छा जी। इतों मैं पैदल जाता हूँ हाँ जी, रोज़ा रख के माशाअल्लाह। ते कोट महमूद 6 घंटे मैं प्रैक्टिस करनी, उसके बाद फिर वापस आ जाना। वापस आ के फिर जनाब अफतारी राह होनी जी।
ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਖੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਟਬ ਖੁਸ਼ ਨਵੀਸ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਨਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਖਾਰੀ ਜਾਂ ਪੜਚੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਤਬ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛਾਪ ਵੀ ਰਹਿਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਮਸਲਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਵੀਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਮੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ। ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈਗਾ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ੂਮ ਤਫਸੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਆਲਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਛਾਪਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਨ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਭਰਾ ਸਨ, 4 ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਮੁਜੱਦਦੀ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਮੁਜੱਦਦੀ ਇਹ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਾਜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ 2 ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੈਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਮਗਰ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਵਾਲਦ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਜੁਲ ਕੁਤਬ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਰਮਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 22 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ। 22 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਮਈ ਵਾਲੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀਆਂ 7 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਨਾਥ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ।
ਅਬੀਦਾ ਸੈਦ। ਅੱਛਾ, ਟਾਕਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੋ ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਵੀ, ਟਾਕਰਾ ਵੀ, ਪੰਜਨਦ ਵੀ। ਪੰਜਨਦ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਆਜ਼ ਰਾਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ ਰਾਜੀ, ਕਮਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਸਮਾਈਲ ਮਟਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ। ਇਹ ਫੈਸਪੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ? 200-250 ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਾਣੀ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਾਣੀ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਾ ਲਿਆਓ, ਡੋਰ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਰਬ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਾਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ